आदाब। मैं जमील अहमद क्राइम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 11 जून 2020। आज डीसी ऑफिस बेलगावी में बीजेपी सरकार की नाकामियों से नाराजगी जताते हुए बेलगावी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीसी को दिया मेमोरेंडम। कर्नाटक राज्य में कोविड-19 कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते आम जनता आर्थिक संकट से जूझ रही है, जिसमें नेकार समाज, सविता समाज, कुंभार समाज, मड़ीवालकर समाज, कुंभार समाज, घरों में काम करने वाले, बीड़ी बनाने वाले मजदूर, ऑटो, टैक्सी ड्राइवर, इनका जीना हुआ मुश्किल, क्योंकि सरकार की तरफ से इनकी मुश्किलें दूर करने के लिए कोई मदद नहीं मिली। कुछ दिन पहले नेकार समाज के 3 लोगों ने आत्महत्या भी की थी। ये पूरा मामला बीजेपी सरकार की नाकामियों को दर्शाता है। इस सिलसिले में कांग्रेस सिटी प्रेसिडेंट राजू सेठ, नॉर्थ ब्लॉक प्रेसिडेंट एडवोकेट आरपी पाटिल, बेलगावी उस्तवारी पीसी मोहन, अन्नपूर्णा मैडम, कल्पना जोशी मैडम, कांग्रेस सेवा दल माइनॉरिटीज के चेयरमैन इमरान यम तप्पेकीर और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की नाकामियों से नाराजगी जताते हुए डीसी को दिया मेमोरेंडम। कांग्रेस पक्षಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಸತೀಶಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸತೀಶಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ। इस सिलसिले में बेलगावी सिटी प्रेसिडेंट जनाब राजू सेठ साहब, नॉर्थ ब्लॉक प्रेसिडेंट एडवोकेट आरपी पाटिल साहब, बेलगावी उस्तवारी पीसी मोहन साहब, माइनॉरिटीज चेयरमैन इमरान यम तप्पेकेरी साहब और अन्नपूर्णा मैडम ने भी अपने बातों को रखा। आज हम बेलगाम जिला कांग्रेस समिति के तरफ से डीसी साहब को मनवी दिए हैं कि हमारे 3 नेकार भाई गंभीर परिस्थिति होने के हिसाब से कोई साया नहीं मिला उनको, उस वजह से उन्होंने अपने आत्महत्या किया है। आगे बढ़ के और क्या क्या हालत होगी, किसी किसकी हालत होगी, जैसे हमारे टैक्सी ड्राइवर्स है, ऑटो ड्राइवर्स है, रैत भाई है, दूसरे काम करने वाले हैं। घोषणा तो बहुत हुई है केंद्रीय सरकार से और स्टेट सरकार से, लेकिन आज तक उनको एक पैसा भी नहीं आया। हम यही मनवी दिए कि इन्हें जल्द से जल्द जो जो घोषणा दी गई है उनको पैसा पहुंच जाए, और जो हमारे नेकार भाई जो आत्महत्या किया उनके परिवार के लिए एक एक लिए कम से कम 25-25 लाख रुपया उन्हें इमीडिएटली इस ग्राशिया पेमेंट हो जाए। मोदी साहब ने तो 20 लाख करोड़ का अनाउंस किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल तक ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಒಂದು ಪೈಸಾನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರಲಿ, ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರಲಿ, मीडियम इंडस्ट्रीज इरले, हमारा यही है मांग है कि जो जो अनाउंस करते हैं वो अनाउंस के हिसाब से वो लोगों तक पहुंचाए। सिर्फ अनाउंस करके घर पे बैठने से लोग की हालत कुछ सुधरने वाली नहीं है। सिर्फ टीवी पे आके अनाउंस करके हम बाद में लोगों को उल्लू बनाएंगे या जुमला है करके बोलेंगे, तो ये बार ये नहीं चलने वाला। अगर ऐसी हालत होगी तो हम अगले महीने जब लॉकडाउन खुलेगा हम बड़ी संख्या में आके यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದಾರುಣ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ। ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸರಣ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ರೈತರಿದ್ದಾಗ 2 ಕಣ್ಣುಗಳು, ರೈತರು ಒಂದು ಕಣ್ಣಾದರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನೇಕಾರರು। ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 8 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಸುಮಾರು 12 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಹುತೇಕ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ। ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ
ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ನೇಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನೇಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನೇಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೇಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಈ ಕೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪವರ್ ರೂಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೇಕಾರರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನೇಕಾರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೇಕಾರರ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಇರುವಂಥ ಸಂಕಟವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಕೋವಿಡ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಡಿ.ಸಿ ಮೂಲಕ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಮೂರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೀರೆಗಳಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೊಂಡ ಸೀರೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು 2,000 ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ 2,000 ಹಣವನ್ನು 5,000 ಸರಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೇಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನತೆ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೇಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಡಿವಾಳರು, ಕ್ಷೌರಿಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಕರೋನಾದಿಂದ ರೈತರು, ನೇಕಾರರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಘೋಷಣೆ ಆಗಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ ನೇಕಾರರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೇಕಾರರಿಗೆ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಂತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಏನು ನೇಯ್ದಂಥ ಸೀರೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಏನು ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೀರೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗೈತಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ನೇಕಾರ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೇಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸೀರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೇಕಾರ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇರಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ನೇಕಾರ ನೆರವು ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗ್ರಹಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಏನು ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳೋದು? ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳು ಏನು ಅಪರಾಧ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಮಂದಿದ. ಹೆಂಗಾದ 3 months ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 months ಬಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಧರಣಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲ ಮತ್ತು EMI 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ
ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನೇಕಾರ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಇವು ನಾವೇನು 17ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ತೆರೆದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರ, ಅವ್ರು ಮಂದಿ ತುಂಬಬೇಕೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೇಸಿ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆದವರಿಗೆ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ ತುಂಬಬೇಡ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಕಡೆ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬಬೇಡ, ಅವ್ರು ತುಂಬಿರು ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕದು ವಾಪಸ್ ಹೆಚ್ಚು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಆಂದೋಲನ ಚಾಲೂ ಮಾಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾರ್ತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ವಕೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ಏನಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನು ನಿಮ್ದು ವಿಚಾರ? 20 lakhs ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಮಂದಿ ಇಲ್ಲೇ ಪರೇಶಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಯು ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರು. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಲಿಪಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಬಾಯಾಗ ಲಾಲಿಪಾಕ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಬಾರ್ಬಾರ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾನಂದ್ರು ಬಾರ್ಬಾರ್ಗೆ ಬತ್ತ, ಇವತ್ತು ಕೂಲಿಕಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನಂದ್ರು ಕೂಲಿಕಾರಿಗೆ ಬತ್ತ, ಇವತ್ತು ನೇಕಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನಂದ್ರು ನೇಕಾರಿಗೆ ಬತ್ತ, ಇವತ್ತು ರೈತರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾರ ರೈತರಿಗೆ ಬತ್ತ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿ ಬಂದಾನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳ್ರು ನೀವು ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ, 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತಂದ್ರೆ ಹಾಕಿರ. ಅವರು ಇವತ್ತು 2ನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಇವತ್ತು 2ನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದರೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಕಂತಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಸಿಂದ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದಾದು, GST ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಾತು. ಟೋಟಲ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಂಥ ಯುವಕರು ಸರ್ ನೌಕರಿ ತೆಗೆದ್ರಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಪಕೋಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಚಾವ್ ಕರೋ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ರು. ದೇಶ ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ಬಹುದಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೇಕಾರರು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿ ಸತ್ತರು. 3 ಮಂದಿ ಸತ್ತರು ಸ್ವಾಮಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದೀರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? 4 ಮಂದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಎದಕ್ಕಾಗಿರಿ ನೀವು ಮಿನಿಸ್ಟರು? 4 ಮಂದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿನ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿರ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ, ಗೋವಾದಿಂದ, ಆಂಧ್ರದಿಂದ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುಡಿಯುತ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಡ್ಕೋತ ಬಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸತ್ತರು ಸ್ವಾಮಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ 4 ಮಂದಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇದೊಂದು ಶಾಪ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ, ದೀನ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿದ್ದು ಹೋಗತಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಳಕಳಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂಗೆ ಶಾಂತ ಕೂತ್ರ ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಹೇಳಿ. टप्पे कीर DCC बेलगाम डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज चेयरमैन है ये. इनसे हमने मुलाकात की क्राइम न्यूज़ की टीम ने, और इनसे हम पूछ रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज़ के जितने भी मसले मसाइल हैं वो इनके बारे में लोगों को क्या बताना चाहते हैं. सभी लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हमारे कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज हमने नेकार समाज के लिए, जो गरीबों के लिए जो जुल्म हुआ है, जो उन्होंने कष्ट उठाया है इस कोविड-19 के सिलसिले में, जो इतनी महामारी बीमारी है ख़तरनाक, उसे निपटने में जो केंद्र सरकार नाकाम रही है, वो सहूलत के लिए और उन लोगों को, गरीबों को राहत पहुँचाने के लिए हमने सरकार से अपील की है। DC सबसे मोमेंटम दिया है, और जितने भी जुमलेबाज आज की भाजपा सरकार, जो केंद्र सरकार कर रही है RSS के साथ के मिलकर, हम इसका विरोध करते हैं। और जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता। 20 लाख करोड़ देने अनाउंसमेंट करने से इनको पूरे प्लेटफॉर्म पर जमा होकर सभी जिला वर्ग में, तहसील वर्ग में, तालुका वर्ग में, ग्रामीण प्रदेश में मीटिंग बुलाकर, कार्यकारी समिति बनाकर इसके ऊपर क्विक काम एक्शन करें ले। और जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोगों के ऊपर अभी जुल्म हो रहा है, SC/ST के समुदाय के ऊपर हो रहा है और गोंदली समाज के ऊपर हो रहा है, इसे पूछने के अलावा कोई नहीं है। बस जो भी मिनिस्टर आता है अपनी पब्लिसिटी के लिए बस फ्रंट दे के 2-3 डायलॉग मार के निकल जाता है। इससे न किसी का भला हो रहा है, ना देश इसके स्तर पर इतना पीछे चले जा रहा है कि इसकी कोई फिक्र करने वाला नहीं है। हम इसके विरोध कर रहे हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम सभी जिला
बेलगाम जिला के लोगों को और पूरे नॉर्थ कर्नाटक के सभी लोगों को और माइनॉरिटीज़ के लोगों को, SC/ST के हर वर्ग लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आपके साथ खड़ी है, हर वक्त में हर समय पर आपके साथ खड़ी रहेगी। आपको किसी की फिक्र करनी चाहिए, बस हम यही चाहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी का इसमें भरपूर साथ दें। जय कांग्रेस। में कि आप माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन हैं जी। सबसे बड़ी जो परेशानी है लोगों को, जो 2.5 महीने से लॉकडाउन होने के बाद इलेक्ट्रिक बिल है, जो लोन लिए बैंक से वो भरने के काबिल नहीं है क्योंकि काम वगैरह शुरू नहीं हुए। जी जी। इसके बारे में आप स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी होने के नाते? अभी मैं सरकार ने जो अभी आदेश दिया था, जो कोविड-19 हुआ था, तो 3 महीने का बैंक लोन स्टेटमेंट, लाइट बिल का सब दिया था। तो उसके हमने फिर भी एक स्टेटमेंट सभी हमारे कांग्रेस पार्टी पूरे ऑल ओवर, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे कांग्रेस के सेवा दल के हों, माइनॉरिटीज़ के हों, DCC के हों, यूथ के हों, सभी लोगों ने वीडियो क्लिप सरकार के विरोध में भेजा था कि 10-10 हज़ार पर हर जो बेरोज़गार उनके अकाउंट में डालें, ऑटो वाले हों या रिक्शे वाले हों या ड्राइवर हों, किसान वर्ग हो, कोई भी हो, उनको पूरा BPL कार्ड जितने भी हैं उनको 10,000 रुपये दें। और जो मैंने बोला था 10,000 से कुछ नहीं होने वाला आजकल के ज़माने में, पहले किस्त में भी 10,000 दें, फिर 2-3 महीने छोड़ के फिर 10,000 दें। और जो लाइट बिल का है, हमारे मानने में अभी हमने भी हमारे पार्टी से मनवी डाले हैं, अभी हमारी मीटिंग सभा बुलाने वाले हैं। इस सभा के अंदर हमने इस लाइट बिल के बारे में, जो इलेक्ट्रिकल बिल है, जो दूसरे भी लोन इंस्टॉलमेंट लिए हैं लोगों ने, गरीबों ने लिए हैं, नेकार समाज लोन लिया है, उनके लिए भी उसमें भरपूर हम उसमें चर्चा उस मुद्दे पे उठाएंगे। मैं अन्नपूर्णा असुरकर, महिला डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष है, और मैं आपके चैनल से आज मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। और यो लाइट बिल का करंट बिल ज़्यादा ही आ रहा है, और पहला तो बोले नहीं भरते, अभी तो पहला 200, 400, 500, 1000, 2000 आने का बिल 5-5 हज़ार बिल आ रहा है, तो गरीब लोग कैसा भरना चाहिए? हाँ, वो बोलते हैं हम थोड़ा कटेज करते, जो ऐसे क्वारंटीन में आ रहा है ऐसे टाइम को, और इतना बिल बड़ा को देते वेले, तो येडियुरप्पा के सरकार को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो गरीब लोगों का जो बिल है वो तुम्हें 2-3 महीने भर लेना चाहिए। नहीं, वो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, गरीब लोगों का बिल भर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मालूम है? गरीब लोग अभी काम कर रहे, काम भी चालू नहीं है, रोटी खाने के लिए तरस रहे, उसके भी और उन्होंने लाइट बिल भरो, और गरीब लोगों का संघ का लोन ले लोग का गरीब, वो लेडीज़ को भी अभी भरो, अभी 2 महीने हुआ, तभी वो महीने से तुम्हें भरना, 8 तारीख से चालू हुआ कर को ट्रीटमेंट दे रहे बैंक वाले, तो वो लोन अभी कैसा भरना? अभी पेट भरने के लिए कर्जा ले को खाना बना को खाए लोग, अभी उनको कर्जा पेटना क्या, उनका लाइट बिल और लोन भरने के लिए बैठना। मैं BJP सरकार को बोलना चाहती हूँ, और उनको जो गरीब लोग का कहना है लोन माफ़ करो, और उनका जो लाइट बिल है ना अभी 2-4 महीने का माफ़ कर दो, अगला बाद में है तुम्हारे लो, इस प्रकार तुम्हें भर लो, इतना मेरा बोलना है। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं गवर्नमेंट सरकार को। कर्नाटक राज्य रैत संघ और हसीरू सेना की तरफ से भाजी और तरकारी के सरकार की तरफ से सही दाम मिलने के लिए DC को दिया एक मेमोरेंडम। कर्नाटक राज्य रैयत संघ और हसीरू सेना की तरफ से जो DC को मेमोरेंडम दिया गया, इनकी वजह यह थी कि उन्हें सही दाम नहीं मिल रहा था। न मिलने की वजह से उनकी परेशानियां बढ़ रही थी। इस परेशानी की वजह से DC को मेमोरेंडम दिया ताकि उन्हें उनकी उगाई गई सब्जी और तरकारियों का सही दाम मिले। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಬೆಳೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ತರಕಾರಿ ಏನು ಬೆಳೆದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ವೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ನಾವು ತರಕಾರಿ ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆದೇವು ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದೇವ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನತ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಯಾರು ರೈತರು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಬಳ್ಳಿ ಎಣಿಕೆ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದಿರು. ಜನವರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರ ಟೊಮೆಟೊ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬದನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಬೆಳೆದಾರೆ. ಅವನು ಸರ್ವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು 1 ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡೈತಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಯಾರ ರೈತರಿಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ದು DC ಅವರಿಗೊಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಮಠ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಮನವಿ ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ರೋಡಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ನಾವು ಬೆಳೆದೇವಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ 4 ರಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ತೊಗೊಂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದೇಶದಾಗ 90-80 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ತಡೆಗಟ್ಟಿಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು DC ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए क्राइम न्यूज। जय हिंद। तमाम खबरों को क्राइम न्यूज पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।